أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ 11واں رکوع ہم نے شروع کیا ہے، آیت نمبر 87۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ اور البتہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم دے چکے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے یکے بعد دیگرے پے در پے آگے پیچھے بغیر کسی وقفے کے اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات واضح روشن نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی اس کی ساتھ پاک فرشتے سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی ایک رسول جو تمہارے جیوں کو تمہاری جانوں کو پسند نہیں تھا، تمہاری جانیں بھاتی نہیں تھیں، تمہاری جانیں ان کو قبول نہیں کرتی تھیں، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے استکبار کیا۔ استکبار یعنی تم نے عمل نہیں کیا۔ ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ نے تم سب نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور تم سب نے ایک گروہ کو قتل کیا۔ آپ نے روان ترجمہ سنا ہے، یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے، ویسے تو پہلے پارے میں 10 رکوع یہود کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیے۔ ان کی سب سے پہلے پچھلے رکوعوں میں تو ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی تھی جب انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہاں بھی اس رکوع میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں بھی ان سب نے ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا۔ یہ پیچھے ہم 7واں رکوع پڑھ کے آئے ہیں، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی تھی ان کی اس نعمت کی ناشکری پر۔ اس کے بعد جو مضمون چلا ان میں وہ خرابیاں بیان ہوئی ہیں اور وہ عادتیں ان کی بیان ہو رہی ہیں، اور وہ ریشہ دوانیاں، شرارتیں، ان کے عذر، ان کے بہانے، یہ سارے بیان ہو رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو یہ بریف کیا جائے کہ دیکھو اے امت مسلمہ، ان میں یہ خرابیاں، یہ چال بازیاں تھیں، تم نے اب یہ ان پر عمل نہیں کرنا، تم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ جہاں مضمون آ کے مکمل ہوا وہ تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم
इल्ला खिज़्युन फ़िल हयाति दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया फ़िल आखिरति फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। सारी बात का निचोड़ क्या हुआ कि अगर तुम जुज़वी ज़िंदगी पर अमल करोगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करते रहोगे, दीन पर पूरे के पूरे दाखिल नहीं होगे, तो दुनिया में रुसवाई का सबब बनेगा और दुनिया में रुसवाई का सबब और आखिरत में बड़े अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन आखिरी आयत उसकी जो बयान हुई है कि दुनिया तलबी आखिरत को छोड़ा और उन्होंने दुनिया को हासिल करने की कोशिश की, तो उन्हें अज़ाब कम नहीं होगा और ना वो मदद किए जाएंगे। अब उनकी दुनिया तलबी की बहुत सी मिसालें आगे कुरान बयान करना चाहता है, और दुनिया तलबी का जो सबसे बड़ा फैक्टर बयान हुआ है वो है मेरी मर्ज़ी। इस आयत में उस मर्ज़ी की तरफ इशारा किया गया कि इंसान की अपनी मर्ज़ी तो है कोई नहीं। यकीनन जब शैतान को कहा कि इब्लीस को कहा कि तुम फरिश्तों को सजदा करो, तो उसने भी कहा कि मेरी मर्ज़ी। पहली बात यह थी क्यों नहीं सजदा किया, उसने कहा मेरी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी के पीछे क्या था, उसने कहा मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मेरी जो खासियत है वो रिफ़त है, बुलंदी है, मैं जलाता हूँ और ये ज़मीन में मसली जाती है, ये नीची है, पाँव के नीचे आती है, और ये इंसान को इससे बनाया और मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मेरी मर्ज़ी, मैंने ये अमल नहीं करना। अब इस रुकू में जिसे हमने शुरू किया है उसमें ख़ास तौर पर इंसान को जो तवज्जो दिलाई जा रही है वो ये है कि इंसान की अपनी मर्ज़ी कोई नहीं। जब हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं मर्ज़ी के हवाले से, तो यकीनन मैं देखता हूँ कि जब भी कोई सौदा खरीद रहे होते हैं तो तब भी मैं अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं देता दुकानदार को, यानी दुकानदार की मर्ज़ी के मुताबिक मैं उसको पैसे देता हूँ, और जो दुकानदार है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझसे पैसे नहीं लेता, बल्कि वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझसे पैसे लेता है। लिहाजा इंसान की अपनी मर्ज़ी कोई नहीं। यहाँ वो नफ्स जिसको मर्ज़ी दी गई है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब उनके नफ्स को रसूलों की जो तालीमात थी वो थी नेकी फैलाओ, बुराई को दफ़ा करो। जब बुराई की तरफ इशारा किया जा रहा था तो फिर रिश्वत की तरफ, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी, मिलावट, झूठ, फिर जब ये रिश्वत नहीं लेनी, जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, तो उनका चूल्हा तो ठंडा हो गया। अब उसकी तरफ देखते हैं तो खाए कहाँ से, पिए कहाँ से। चलिए वैसे तो हमारी रोज़ी चल रही थी, अब वो कहते हैं जो हमारी मर्ज़ी है हम उस पर अमल करेंगे। तो यहाँ उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब उनकी मर्ज़ी को ये रसूल मर्ज़ी के मुताबिक जो नहीं होता था, यानी रसूल जो हुक्म देते थे वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता था, तो कुरान मजीद ने यहाँ उनका एक अमल बताया। एक तो उन्होंने अमल नहीं किया और तुम सब ने एक ग्रोह को झुठलाया। यहाँ जो झुठलाने का अमल है वहाँ पहले भी पढ़ के आए हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। याद रखिए ये जो कज़्ज़ब होता है झुठलाना, मैं आपको एक मिसाल से आपके सामने बात रखूं। फ़र्ज़ कीजिए मैं कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है और मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, उसकी इस्तिज़ा करता हूँ, तो मैं ख़ुद नमाज नहीं पढ़ता तो मैं उसका इस्तिज़ा करता हूँ, और अगर मैं ख़ुद नमाजी हो जाऊँ तो मैं उसका मजाक तो ना उड़ाऊँगा। तो यकीनन जो शख्स झुठलाता है वो कभी हदायत पे नहीं आता, अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देते, राह रास्ते नहीं आता, क्योंकि वो खुद हक को झुठला रहा होता है। और दूसरा उनका अमल यहाँ बताया कि उन्होंने अंबिया को कत्ल किया। हमने पिछले मजमून में अभी पढ़ा कि वो कत्ल करते थे, और ये वाव जो है वाव आतफा है। देखिए फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, फ़ा जो है वो भी आतफा है, लेकिन फ़ा और वाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब फ़ा आता है तो उसमें वक्फा नहीं होता, उसी वक्त एट द स्पॉट वो काम हो रहा होता है, और जब वाव दरमियान में आ रहा होता है तो ये ताज़ में क़यामत बात आ रही होती है। आज भी जो लोग हक़ की बात कह रहे होते हैं और जो लोग बातिल को परवान चढ़ा रहे होते हैं उनको कत्ल करते हैं,
کچھ تو خون کرتے ہیں. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی مرضی کے خلاف حکم ہوتا ہے تو پھر وہ قتل و غارت تک آ جاتے ہیں. تو یہ ان کی ایک عادت بیان ہوئی ہے یہود کی، اور اہل امہ کو، امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے ایسے عمل نہیں کرنے جو وہ قومیں کرتی رہی، یعنی بنی اسرائیل کرتے رہے. جزاک اللہ خیر. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں